ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কদর বিশ্বজনীন। সময়ের সাথে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যুগোপযোগে কিছু পরিবর্তন এলেও ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মূল ভাবধারা এখনও অখণ্ড। সম্প্রতি কলকাতার বিড়লা একাডেমিতে মিউজিক অ্যান্ড কালচারাল একাডেমির উদ্যোগে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত লাহার স্মৃতি তর্পণে আয়োজিত এক ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে একথাই জানালেন শিল্পী পণ্ডিত অমরেন্দ্র ধনেশ্বর। Every kind of music has to change with times. So any change is inevitable, and one should be open enough to accept whatever kind of change that takes place. But one should also maintain the purity of our tradition. And because the tradition has come down to us from very, very ancient times, and that ancient tradition belonging to the middle age of Khayal music, it has to be respected and it has to be nurtured. So I am very happy that this Academy of Music in the name of Mr. Laha is trying to do that work, and I am happy to be a part of this work. And people like tabla player Mr. Aditya Narayan Banerjee, who is going to play with me, he has been promoting tabla in the US and keeps coming back to India also and to Kolkata also. So I am so happy that the connection between tradition and change, foreign culture and our culture remains unchanged, remains intact, and that is the beauty of this music and this culture. Classical music is certainly a foundation on which all kinds of music is they build upon classical base. We don't realize that popular music or popular songs has a foundation in classical music. Only thing they don't proclaim, they don't announce. That is because they keep listening to the classical music.
they are exposed to classical music, and those ragas and raginis, they form the foundation or the base on which all these melodies and songs are structured. Of course, there are instruments like cello. There is one American lady who was born in America, now she has become an Indian, Nancy. She plays cello and she plays Dhrupad music on the cello. Or there are instruments like guitar, which has been adapted to Hindustani music, or even our violin. Violin is a Western instrument. It began in the 14th, 15th century Italy, and then it came to India. Then Carnatic musicians, started playing it, and they developed the violin in such a way that it has, even the Westerners, they wonder how this kind of technical mastery could be achieved by anybody. So all instruments are welcome. It is said by musicologists that during cultural interaction, it is the musical instrument which travel physically before actual human beings travel. In the old style of Bollywood songs, say in the golden period, all popular music could be traced, the roots could be traced to classical music. Today, the situation has changed, but still, I think classical ragas and raginis retain their hold on the popular Bollywood music. অনুষ্ঠানে পণ্ডিত অমরেন্দ্র ধনেশ্বরকে যোগ্য সঙ্গত দেওয়া প্রখ্যাত তবলাবাদক আদিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সহমত পোষণ করেন তার সঙ্গে। তিনি বলেন, সঙ্গীতে ইনস্ট্রুমেন্টেশনে পরিবর্তন ওয়েলকাম, কিন্তু সেটা করতে হবে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের মূল ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে। ঠিকমতো করে যদি বাজানো যায় ফরেন ইনস্ট্রুমেন্টকে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ওয়েতে, তাহলে তো অটোমেটিক্যালি ওটা আরও ভালো হবেই। কারণ যেমন মিস্টার ধানেশ্বর বলছিলেন যে ভায়োলিন, গিটার, আপনার চেলো, ইভেন আমি এমনও জানি যে ম্যান্ডোলিন সাউথে ছিল ইউ শ্রীনিবাস, আমাদের এখানে আছে স্নেহাশিস মজুমদার, সুগত ভাদুড়ি, এরা খুবই ভালো বাজাচ্ছে। তো তারপরে গিটার সেটা ডেভেলপ হয়ে আরও ইন্ডিয়ান ওয়েতে নিয়ে গিয়ে মোহন বীণা করা হচ্ছে, কেউ হংস বীণা বলছে। তো এগুলো তো আছেই। তার সঙ্গে এখন তো ক্ল্যারিয়নেটে, স্যাক্সোফোনেতে সবাই ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক বাজাচ্ছে। যেমন আমি শুধু যে তবলা বাজিয়েছি তা নয়, আমি যখন রবীন্দ্রভারতীতে মাস্টার ডিগ্রি করি তখন আমাকে তবলার পাশাপাশি সমান দক্ষতার সঙ্গে পাখওয়াজ, শ্রীখোল বাজাতে হয়েছে, ডেমনস্ট্রেট করতে হয়েছে, সোলো, অ্যাকম্প্যানিমেন্ট, এভরিথিং। তো আমাদের বাকায়দা 3 বছর শিখে ভালো করে বাজাতে হয়েছে ওই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে ইউনিভার্সিটিতে। তাছাড়া যেমন কিছু আছে, যেমন ধরুন যদি ধরুন ফিউশন মিউজিকে কখনো উডটাকে ইউজ করা হয় বা দারবুকা ইউজ করা হয়, তো সেগুলো ইটস নট ক্লাসিক্যাল। অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন আমাদের ওয়েলকাম করা ছাড়া তো কোনো রাস্তা নেই। হ্যাঁ, তবে যতটা সঙ্গে ম্যাচ খায় ঠিক ততটাই করা উচিত। অত্যাধিক কোনো জিনিসই ভালো নয়। আমার তো মনে হয় যে এখনও অনেক কিছু মিউজিক তৈরি হচ্ছে যেগুলো সত্যি হয়তো পপুলারাইজড হচ্ছে, পপুলার মিউজিকের সঙ্গে মিলছে, কিন্তু তারও একটা আলাদা এফেক্ট আছে। কোনো মিউজিকই ফেলে দেওয়ার নয়, এটা হচ্ছে আমার মেইন বক্তব্য। এখান থেকে একটুখানি নিলাম, ওখান থেকে একটুখানি নিলাম, সব জায়গা থেকে নিয়ে একটা ইট বিকামস হচপচ, খিচুড়ি হয়ে গেল, তাহলে তো চলবে না। তার কিছু মিনিংফুল, তার একটা মেসেজ থাকতে হবে। মিউজিক মানে এই নয় যে শুধু শুনলাম, ওর মধ্যে একটা মেসেজ থাকার দরকার আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ভাবনা এবং আদর্শ আজও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মুখরিত সন্ধ্যায় তা আরও একবার শ্রোতা মণ্ডলীর কাছে স্বমেজাজে তুলে ধরলেন পণ্ডিত অমরেন্দ্র ধনেশ্বর।